मित्रों, ज्ञान विहार प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वेનું स्वागत है। धोरण 5 विषय गणित। गणित विषय में गया विडियो में आपणे प्रकरण नंबर 10 स्वाध्याय पोथी में पूर्ण कर्યું। हवे आजे आपणे प्रकरण नंबर 11 है ते पाठ्यपुस्तक में समझशुं। तो चलो गणितनी पाठ्यपुस्तक खोलो अने एमां 11 नंबरनुं चेप्टर खोलो। क्षेत्रफळ अने परिमिति। क्षेत्रफळ अने परिमिति छे तो सौ प्रथम तो क्षेत्रफळ कोने कहेवाय अने परिमिति कोने कहेवाय। धारो के जुओ अहीं तमने एक चोरस आपेलो छे तो पहला ए समझीए कि परिमिति कोने कहेवाय। तो परिमिति कोने कहेवाय तो के कोई पण आकार होय, चोरस छे, लंबचोरस छे, एनी बाजुना मापनो तमे सरवाळो करो तो ए जेटलो थाय एने परिमिति कहेवाय। जुओ आ चोरस आनी बाजू छे 6 सेमी, आनी तो के 5 सेमी। हवे आ 6 सेमी छे तो एनी सामेनी पण 6 सेमी हशे अने आ 5 सेमी छे तो एनी सामेनी पण 5 सेमी हशे। एटले 6 सेमी वत्ता 5 सेमी वत्ता 5 सेमी अने वत्ता 5 सेमी। तमे चारेय बाजुनो सरवाळो करो तो ए जेटलो जवाब आवे एने आपणे शुं कहीए तो के कोईपण आकारनी परिमिति कहीए। समझाणुं? कोईपण आकार तमने आपेलो होय एनी बधी बाजुनो तमे सरवाळो करो तो ए जेटलो आवे एने परिमिति कहेवाय। अने क्षेत्रफळ एटले शुं तो के कोईपण आकार छे तेनो केटलो भाग अंदर घेरायेलो छे एने क्षेत्रफळ कहेवाय। आनो केटलो भाग छे आ आकारनो जुओ जो अंदर जे आ केसरी करेलुं छे आखुं अंदरनुं बधुं बरोबर ए जेटलुं होय एने शुं कहेवाय तो के क्षेत्रफळ कहेवाय। अने बाजुओना मापनो सरवाळो करो एने शुं कहेवाय तो के परिमिति कहेवाय। हवे जुओ कोनो टुकड़ो मोटो छे। पार्थ अने गीनी एक दुकानमांथी आम पापड़ एटले के केरीनो सुकायेलो पापड़ खरीदे छे। तेमना टुकड़ाओ आ प्रमाणे देखाई रह्या छे। पार्थ अने गीनी एक दुकानमांथी केरीनो पापड़ खरीदे छे। हवे एना टुकड़ाओ आ प्रमाणे छे। जुओ आ पार्थनो अने आ गीनीनो एवुं मानी लईए आपणे। कोनो टुकड़ो मोटो छे ते बेमांथी एक पण समजी शकता न हता। आ पार्थ छे, आ गीनी छे, ई बे समजी शकता नहोता के आ मोटो छे के आ मोटो छे। कोनो टुकड़ो मोटो छे ते शोधवा माटे केटलीक रीतो सूचवो ते अंगे चर्चा करो। पार्थ अने गीनीना एक मित्रए नाना चोरसनो उपयोग करवा सूचव्युं। शुं कीधुं तो के नाना चोरसनो उपयोग। आवुं चोरस, आ चोरस रह्युं ई तमारे अहीं मूकवानुं बरोबर। आ एक चोरस, पछी एनी बाजुमां बीजुं, एनी बाजुमां त्रीजुं, एनी बाजुमां चौथुं, एवा नाना नाना चोरस आखा मोटा चोरसमां मूकवाना। तेथी खबर पड़े के केटला चोरस आमां समाय छे। जुओ टुकड़ो ए अने टुकड़ो बी एक पार्थनो छे टुकड़ो ने एक गीनीनो छे। टुकड़ा एनी लंबाई 6 सेमी छे। आ टुकड़ो ए एनी आ लंबाई केटली छे तो के 6 सेमी छे। आथी बाजुनुं माप 1 सेमी होय तेवा 6 चोरस तेनी लंबाई पर गोठवी शकाय। शुं कहे छे के टुकड़ा एनी लंबाई 6 सेमी छे तो जे टुकड़ानी बाजुनुं माप 1 सेमी होय। धारो के आ जे नानो टुकड़ो छे बरोबर, आनुं माप आपणे धारी लईए के आ बाजुनुं माप 1 सेमी छे। तो आ 1 सेमी पछी आ पण 1 सेमी होय तो आवा 1 सेमी वाळा 6 चोरस तेनी लंबाई पर गोठवी शकाय। क्यां तो के अहीं जुओ 1 2 3 4 5 ने 6 बरोबर। आवा 6 चोरस अहींया गोठवी शकाय। केम के आ बाजुनुं माप आ चोरसनुं केटलुं तो के 1 सेमी। समझाणुं? आ शुं कहे छे के टुकड़ा एनी लंबाई 6 सेमी छे तो जे टुकड़ानुं माप 1 सेमी होय एवा 6 चोरस आ लंबाई पर गोठवी शकाय। पछी बीजुं टुकड़ा एनी पहोळाई 5 सेमी छे। पहोळाई केटली छे? 5 सेमी। आथी बाजुनुं माप 1 सेमी होय तेवा 5 चोरस तेनी पहोळाई पर गोठवी शकाय। अहीं 5 चोरस गोठवी शकाय। शुं काम? तो के एनी बाजुनुं माप 5 सेमी ज छे। आ 1 पछी बीजुं, त्रीजुं, चौथुं ने 5मुं। आवा केटला चोरस समाशे तो के 5 ज समाशे। केम के एनी पहोळाई केटली छे तो के 5 सेमी छे। जुओ जोईए हवे बाजुमां
બંને સાથે મળીને કુલ કેટલા ચોરસ ટુકડા એ પર ગોઠવી શકાય? તો એમાં આપણે શું કરીશું તો કે લંબાઈ પર 6 ચોરસ ગોઠવી શકાય છે, પહોળાઈ પણ 5 ચોરસ ગોઠવી શકાય છે. તો લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણાકાર કરી નાખો તો તમને ટોટલ ચોરસ મળી જાય. 6 સેમી ગુણ્યા 5 સેમી, 6 પચા 30. તો ટોટલ ટુકડા એ ઉપર કેટલા ચોરસ ગોઠવી શકાશે તો કે 30 ચોરસ ગોઠવી શકાશે. એની બદલે જો તમે આમ કરો, આ આખું ચોરસ પૂરી નાખો, બરાબર. અહીંયા બીજો ટુકડો મૂક્યો ને અહીંયા ત્રીજો મૂક્યો, ચોથો, પછી પાંચમો ને અહીંયા છઠ્ઠો. આવી રીતે કરીને આખું ચોરસ ભરીને તમે ચોરસ ગણશો તો પણ કેટલા આવશે? 30 જ આવશે. એની બદલે આપણે શું કર્યું તો કે ઝડપથી કરવા માટે આપણે લંબાઈ 6 સેમી હતી ને પહોળાઈ 5 સેમી હતી, તો 6 પચા 30. તો ટોટલ કેટલા ચોરસ આમાં સમાશે તો કે 30 ચોરસ સમાશે. પછી શું છે? આથી ટુકડા એનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા ચોરસ સેમી. તો ટુકડા એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય તો કે 30 ચોરસ સેમી થાય. શું કામ? તો કે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. શું થાય? ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ કેટલી હતી? 6 અને પહોળાઈ કેટલી હતી? 5. તો 6 પચા 30. 30 ચોરસ સેમી. ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર, ક્ષેત્રફળનો એકમ શું છે તો કે ચોરસ સેમી. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ 6 હતી અને પહોળાઈ 5 હતી, તો 6 પચા 30. 30 ચોરસ સેમી. ક્ષેત્રફળનો એકમ શું થાય તો કે ચોરસ સેમી. જુઓ શું કહે છે કે દરેકને ગણવું એ મૂર્ખામી ભરેલું છે, માત્ર ગુણાકાર કરો. એટલે કે આપણે ટોટલ કેટલા ચોરસ આમાં સમાવી શકાય એ માટે એક એક ચોરસ ગણવાનું નથી. આપણે લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણાકાર કરી નાખીએ એટલે આપણે સીધું મળી જાય. જો અહીંયા તમને ગોઠવીને બતાવ્યું છે કે ટુકડો એ છે તો એની ઉપર 6 ચોરસ સમાણા, કેમ કે આ લંબાઈ કેટલી હતી તો કે 6 સેમી હતી એટલા માટે, બરાબર. 1 2 3 4 5 6. અને પહોળાઈ કેટલી હતી તો કે 5 સેમી હતી એટલા માટે 1 2 3 4 ને 5. આ જ રીતે ટુકડા બીનું ક્ષેત્રફળ શોધો. કયો ટુકડો મોટો છે ને કેટલો મોટો છે? જુઓ બીનું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે શોધશું તો કે બીમાં જુઓ જોઈએ તો કે કેટલી છે લંબાઈ? 11 સેમી છે અને પહોળાઈ કેટલી છે તો કે 3 સેમી છે. તો લંબાઈ ઉપર આપણે કેટલા ચોરસ ગોઠવી શકીશું તો કે અહીંયા 11 ચોરસ ગોઠવી શકીશું આપણે. અહીં હું દોરતી નથી પણ આની જેમ જ. કેમ? અહીંયા 1 2 3 4 5 6 દોર્યા, એવી રીતે અહીંયા કેટલા દોરવાના તો કે 11 દોરવાના. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11 થઈ જશે. આવી રીતે દોર નાખવાના, બરાબર. અને પહોળાઈ 3 સેમી છે તો પહોળાઈ ઉપર કેટલા ચોરસ ગોઠવી શકીશું આપણે? ખાલી 3 જ થઈ ગયું. 11 અહીંયા અને 3 અહીંયા. તો આ જ રીતે ટુકડા બીનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો બીનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે વળી પાછું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ કેટલી હતી જુઓ જોઈ ટુકડા બીમાં તો કે 11 સેમી અને પહોળાઈ 3 સેમી. તો લંબાઈ 11 અને પહોળાઈ 3. તો કેટલું આવ્યું તો કે 11 તરી 33 એટલે 33 સેમી. 33 ચોરસ સેમી. ટુકડા બીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 33 ચોરસ સેમી. અને એનું કેટલું હતું? 30 ચોરસ સેમી. તો કયો ટુકડો મોટો છે તો કે બી ટુકડો મોટો છે, બરાબર. કેટલો મોટો છે તો કે બીનું ક્ષેત્રફળ 33 ચોરસ સેમી છે અને એનું 30 ચોરસ સેમી છે. તો 33 માંથી 30 બાદ કરીશું. 33 માંથી 30 જાય તો 3 ચોરસ સેમી જેટલું બીનું ક્ષેત્રફળ વધુ છે. સમજાણું? ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થશે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. જેટલી લંબાઈ આપી હોય એને ગુણ્યા શું કરવાનું? પહોળાઈ. અને ક્ષેત્રફળનો એકમ ચોરસ સેમી. હવે જુઓ જોઈ ટપાલ ટિકિટ વડે ઢાંકો. તમને અહીં એક ટપાલ ટિકિટ આપેલી છે. આ ટપાલ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ સેમી છે. જુઓ ડાયરેક્ટ ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે કે 4 ચોરસ સેમી, એટલે કે આની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણાકાર કર્યો તો 4 આવે છે, બરાબર. તો આ કેટલું હશે તો કે 2 સેમી હશે. લંબાઈ 2 સેમી હશે અને પહોળાઈ પણ કેટલી હશે તો કે 2 સેમી હશે. પછી આપણે કરી, આ તો ચોરસ જ છે એટલે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ આવશે.
કે આ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. તો લંબાઈ કેટલી? તો કે 2 અને બીજી લંબાઈ પણ 2 એટલે 2 દુ 4, જે આપણે આપેલું છે કે ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ સેમી છે. અંદાજ લગાવો કે નીચેના લંબચોરસને ઢાંકવા માટે કેટલી ટપાલ ટિકિટની જરૂર પડશે. તો પહેલાં તો જુઓ, આપણે શું કરવાનું કે આવી અહીંયા ટપાલ ટિકિટ ગોઠવવાની. આ એક ગોઠવી, અહીંયા બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી ને સાતમી, બરાબર. બબે સેમીની તમે અહીં 2 સેમી, પછી બીજા 2 સેમી લ્યો. જુઓ આ કેટલું છે? 2 સેમીની એક ટિકિટ છે. પછી આ બીજા 2 સેમી લઈને વળી પાછો અહીં લીટો કરો, બરાબર. અહીંયા એક ટિકિટ સમાશે, વળી પાછા 2 સેમી લઈને અહીંયા, એટલે એક ટિકિટ અહીંયા સમાશે, બરાબર. આવી રીતે જુઓ. પછી એક અહીંયા 3, એક અહીંયા 4, એક અહીંયા 5, એક અહીંયા 6 અને એક અહીંયા છેલ્લે, તો 7 થઈ. તો એવી અહીં કેટલી ટિકિટ? તો કે 7 ટિકિટ લંબાઈ ઉપર આપણે ગોઠવી શકીશું. અને પહોળાઈ ઉપર તો કે 1, 2, 3 અને 4. તો જુઓ આની લંબાઈ કેટલી છે? એક ટિકિટની 2 સેમી, પછી અહીંયા 2, વળી અહીંયા 2 સેમીની, અહીં 2 સેમી, અહીં 2 સેમી, અહીં 2 સેમી, 2 સેમી, બધી ટિકિટ 2 સેમીની જ છે. તો ટોટલ આ જે લંબચોરસ, મોટું લંબચોરસ છે, એની લંબાઈ કેટલી થાય? તો કે આ 2, 2, 2 બધાનો સરવાળો કરી એની ટોટલ આપને લંબાઈ મળે. કેમ? અહીં ટોટલ લંબાઈ 11 સેમી હતી. તો આની શોધવા માટે શું કરવાનું? તો કે 2 સેમીની એક ટિકિટ તમને આપેલી છે, 2 સેમીની બીજી ટિકિટ તમે અહીં લગાવો, એટલે 2 ને 2 4, 4 ને 2 6, 6 ને 2 8, 8 ને 2 10, 10 ને 2 12 ને 12 ને 2 14. તો આ આખી લંબાઈ કેટલી હશે? તો કે આખી લંબાઈ 14 સેમી હશે. કેટલી હશે? 14 સેમી. સમજાણું? હવે જુઓ પહોળાઈ કેવી રીતે શોધતું? તો કે 2 સેમીની એક ટિકિટ અહીં લગાવી, તો 2 સેમીની બીજી લગાવો અહીં, ત્રીજી અહીંયા લગાવો અને ચોથી અહીંયા લગાવો. 2, 2 4, 4 ને 2 6, 6 ને 2 8. તો આ પહોળાઈ કેટલી હશે? તો કે પહોળાઈ 8 સેમી હશે. લંબાઈ કેટલી છે? તો કે 14 સેમી અને પહોળાઈ કેટલી આવી? તો કે 8 સેમી. તો લંબચોરસને ઢાંકવા માટે કેટલી ટપાલ ટિકિટની જરૂર પડશે? જો આપણે શું શોધવાનું છે? ટપાલ ટિકિટ શોધવાની છે, ક્ષેત્રફળ નથી શોધવાનું. ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોત તો આપણે શું કરત? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, બરાબર. લંબાઈ કેટલી? તો કે 14 અને પહોળાઈ કેટલી? તો કે 8. 14 ગુણ્યા 8 કરીને જે જવાબ આવત એ ક્ષેત્રફળ આવત. આપણે શું શોધવાનું છે? તો કે ટપાલ ટિકિટ. આવી 2 સેમીની કેટલી ટપાલ ટિકિટ અહીં ગોઠવી શકાશે? તો આપણે શેનો ગુણાકાર કરશું? તો કે આ બાજુ લંબાઈ ઉપર જેટલી ટપાલ ટિકિટ ગોઠવી એનો અને પહોળાઈ ઉપર જેટલી ટપાલ ટિકિટ ગોઠવી એનો. કેમ કે એક ટપાલ ટિકિટની લંબાઈ 2 સેમી છે. લંબાઈ ઉપર કેટલી ટપાલ ટિકિટ છે? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7. કેટલી છે ટપાલ ટિકિટ? 7 લંબાઈ ઉપર, બરાબર. ગુણ્યા પહોળાઈ ઉપર કેટલી ટપાલ ટિકિટ છે? 1, 2, 3 ને 4. કેટલી છે? 4 એટલે 7 ચોક તો કે 28. 28 ટપાલ ટિકિટ આ લંબચોરસમાં ગોઠવી શકાશે. સમજાણું? અહીં આપણે માપી લેવાનું. 14 સેમી થતું હતું એટલે 2 સેમીની 7 ટપાલ ટિકિટ લગાવી. અહીં 8 સેમી થતું હતું એટલે 2 સેમીની 4 ટપાલ ટિકિટ લગાવી. આપણે એમ પૂછ્યું છે કે આ લંબચોરસમાં કેટલી ટપાલ ટિકિટ ગોઠવી શકાય? તો અહીં 7 છે અને અહીં કેટલી છે? 4. તો 7 ચોક 28. તો 28 ટપાલ ટિકિટ ગોઠવી શકાશે. ચાલો, સમજાઈ ગયું? હવે પાછળ પેજ ફેરવો. શું કહે છે કે તમારું અનુમાન ચકાસો. એ પીળા રંગના લંબચોરસની બાજુઓને માપો, તે ખાલી જગ્યા સેમી લાંબી છે. આ પીળા રંગનું આખું લંબચોરસ છે, બરાબર. એની લંબાઈ આપણે માપી હતી. ઉપરની લંબાઈ હોય ને બાજુની પહોળાઈ હોય, યાદ રાખવાનું. તો ઉપરની આખી લંબાઈ કેટલી આવી હતી? તો કે 14 સેમી. તો ચાલો પહેલાંમાં લખો 14 સેમી લાંબી છે. બીજું, તેની લંબાઈ પર કેટલી ટિકિટ ગોઠવી શકાય? તો 14 સેમી લંબાઈ ઉપર આપણે 2 સેમીની કેટલી ટિકિટ ગોઠવી હતી? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7. કેટલી ટિકિટ ગોઠવી હતી? તો કે 7 ટિકિટ ગોઠવી હતી. તો લખો 7.
સી લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી છે? ચાલો આ લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી આવી હતી? તો કે 8 સેમી, લંબાઈ 14 સેમી અને પહોળાઈ 8 સેમી. તો એમાં લખો ત્રીજામાં 8 સેમી. ડી તેની પહોળાઈ પર કેટલી ટિકિટ ગોઠવી શકાય? પહોળાઈ 8 સેમી હતી, એની ઉપર આપણે બબે સેમીની કેટલી ટિકિટ ગોઠવી? તો કે 1 2 3 ને 4. કેટલી ટિકિટ ગોઠવી? તો કે 4. ઈ આ લંબચોરસને સંપૂર્ણ ઢાંકવા માટે કેટલી ટિકિટની જરૂર પડે? તો એ આપણે શોધી હતી. જુઓ આટલી ટપાલ ટિકિટની જરૂર પડે. સંપૂર્ણ ઢાંકવા માટે લંબાઈની 7 ટિકિટ, પહોળાઈની 4 ટિકિટ, 7 ચોક 28. કેટલી ટિકિટની જરૂર પડશે? તો કે 28 ટિકિટની જરૂર પડશે. તમારું અગાઉનું અનુમાન કેટલું યોગ્ય હતું તે અંગે ચકાસો. હવે જુઓ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? ખાલી જગ્યા ચોરસ સેમી. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય, આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે. જુઓ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. અગાઉ આપણે જેમ કર્યું ટુકડા એનું ક્ષેત્રફળ શોધવા લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 5 6 30 કર્યું બરાબર. પછી ટુકડા બીનું ક્ષેત્રફળ શોધવા તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 11 તેરી 33 કર્યું. તો એવી જ રીતે આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ કરશું. લંબાઈ કેટલી? તો કે 14 અને પહોળાઈ કેટલી? તો કે 8. 14 8 કેટલા થાય? 112 ચોરસ સેમી, કેમ કે આ ક્ષેત્રફળ છે. જો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ આ શું શોધ્યું હતું? આપણે ટપાલ ટિકિટ શોધી કે 7 ટિકિટ ગુણ્યા 4 ટિકિટ, 7 ચોક 28 ટિકિટ લગાવી શકાશે. હવે આખાઈનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું બરાબર. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ કેટલી? તો કે 14. પહોળાઈ કેટલી? તો કે 8. 14 8 તો કે 112. ચાલો લખો કેટલું આવ્યું? તો કે 112 ચોરસ સેમી. પછી એચ લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી છે? ખાલી જગ્યા સેમી. પરિમિતિ એટલે શું? તો કે ચારેય બાજુનો સરવાળો. ચાલો પરિમિતિ અહીંયા લખી. પરિમિતિ બરાબર ચારેય બાજુનો સરવાળો. આ પેલી બાજુ કેટલી છે? તો કે 14. પછી આ માલી આ બીજી બાજુ કેટલી છે? તો કે 8 સેમી. પછી આ ત્રીજી બાજુ જો સામેની 14 હોય તો આ બાજુ પણ કેટલી હોય? 14 જ હોય, કેમ કે લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુ સરખી હોય અને લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુ સરખી હોય. આ 14 છે તો એની સામેની કેટલી હશે? 14 જ હશે, એટલે આ ત્રીજી બાજુ 14. પછી આ 8 છે તો એની સામેની આ કેટલી હશે? તો કે 8 જ હશે, વત્તા 8. એટલે આ 14 પછી આ 8 પછી આ પણ 14 અને આ પણ 8. હવે આપણે આ બધાનો શું કરવાનો છે? તો કે સરવાળો કરવાનો છે. 14 વત્તા 8 22. કેટલા થાય? 14 ને 8 22 અને આ પણ 14 ને 8 22. તો 22 ને 22 તો કે 44 સેમી. કેટલી આવી પરિમિતિ? તો કે 44 સેમી આવી. તો અહીં લખો 44 સેમી. સમજાણું? 3 વસ્તુ આપણે શોધી. પહેલાં શું? તો કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. 14 લંબાઈ હતી અને પહોળાઈ 8 હતી, તો 14 ગુણ્યા 8 એટલે 112 ચોરસ સેમી. પછી ટપાલ ટિકિટ કે આમાં કેટલી ટપાલ ટિકિટ ગોઠવી શકાય? તો કે લંબાઈ ઉપર 7 ગોઠવી શકાય છે અને પહોળાઈ ઉપર 4 ગોઠવી શકાય છે. તો 7 ચોક તો કે 28 એટલે આખા ચોરસમાં 28 ટિકિટ ગોઠવી શકાશે. અને ત્રીજું શું શોધ્યું? તો કે પરિમિતિ. પરિમિતિ એટલે શું? તો કે ચારેય બાજુનો સરવાળો. એક બાજુ આપણી પાસે છે 14 ને બીજી બાજુ છે 8. તો લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુ સરખી હોય. જો આ 14 હશે તો એની સામેની કેટલી હોય? તો કે 14 જ હોય બરાબર, 14 સેમી. પછી આ 8 છે તો એની સામેની આ કેટલી હોય? તો 8 જ હોય. હવે આ ચારેયનો સરવાળો કરો એટલે તમને શું મળી જાય? તો કે પરિમિતિ મળી જાય. હવે પછી જે મહાવરો છે એનું ત્યાંથી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ભણીશું. ધન્યવાદ.